नमस्कार आजिर एही विशेष आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आज आमे ओडिया भाषा आउ साहित्यर गोटे लंबा यात्रा विषय रे कथा हेबा। आमे जानुछु जे ओएसएससी सीजीएल भली परीक्षा पई ए सबु तथ्य बहुत गुरुत्वपूर्ण, किंतु केवल तथ्य मने रखिबा टिके सुखिला लागे। तेणु आज आमे एहाकु गोटे कहानी भली बुझिबाकु चेष्टा करिबा। एकदम ठीक कहिले। प्रत्येक तथ्य पछरे गोटे इतिहास अछि, गोटे कारण अछि। आउ जेते बेले आमे सेही सूत्र को धरि परिबा सेते बेले जिनिस गुडिक सहजरे मने रहि जाय। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। हमर प्रथम प्रश्न हेउछि, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा, आल्सो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड? माने ओडिशार सरकारी भाषा कोन जहा झारखंडर द्वितीय सरकारी भाषा मध्य? ऑप्शंस गुडिक हैला बंगला, ओडिया, तेलुगु ना अहोमिया। हाँ, तो एहार उत्तर तो स्पष्ट ओडिया। किंतु एठी गोटे जानिबा कथा हेउछि, ओडिया केवल ओडिसा रे सीमित नुहे। झारखंड सहित पश्चिमबंग, छत्तीसगढ़ आउ आंध्रर सीमावर्ती अंचल रे भी बहुत लोक ओडिया कुहंती। यार संपर्क सबुठु बेसी हिंदी एवं मराठी, अहोमिया, बंगला एवं मैथिली, तमिल एवं कन्नड़ ना उर्दू एवं पारसी। एहार उत्तर हेबो अहोमिया, बंगड़ा आ मैथिली। कारण ए सबु भाषा गोटिए मूलरू आसीछि जहाकु कहा जाए पूर्व इंडो आर्य भाषा गोष्ठी। माने एमाने समस्ते गोटे परिवारर भौणी भଳି। बढ़िया उदाहरण। तेबे आम राज्य रे एहाकु सरकारी स्वीकृति केबे मिलेला? थ्रू विच एक्ट डिड ओडिया बिकम ओडिशाज ऑफिशियल लैंग्वेज? ओडिशा भाषा अधिनियम 1950, ओडिशा सरकारी भाषा अधिनियम 1954, शास्त्रीय भाषा अधिनियम 2014 ना ओडिया शिलालेख अधिनियम 1951। एहा हेउछि ओडिशा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1954। 1954 हाँ, 1954। स्वाधीनता परे एटा गोटे बहुत बड़ पदक्षेप थिला। एही आईन द्वारा ही ओडिया को प्रशासनिक कामरे व्यवहार करिवा को आईनगत स्वीकृति मिलिला। अब एक बड़ो सम्मान हेउछि शास्त्रीय मान्यता। तबे when did Odia receive classical language status, becoming India's sixth such language? माने ओडिया केबे भारतर षष्ठ शास्त्रीय भाषा हैला? ऑप्शंस हैला 1944, 2006, 2014 ना 2025। एही गौरव आमको 2014 मसीहारे मिलिथिला। 2014 रे? हाँ, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम परे ओडिया थिला षष्ठ। आउ सबुटु बड़ कथा, एहा इंडो आर्य गोष्ठीर प्रथम भाषा थिला जहाकु एही मान्यता मिलिथिला। जहाँ निजे एक बड़ उपलब्धि। बिल्कुल। तबे एही भाषार प्राचीनता विषय रे कथा हेबा। व्हाट इज द डेट ऑफ द फर्स्ट नोन ओडिया लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन? माने प्रथम जनाशुना ओडिया शिलालेख केबेकार? पंचम शताब्दी, 1050 ख्रीष्टाब्द, 1954 ना 1936? सबुटु पुराना ओडिया शिलालेख हेउछि 1055 ख्रीष्टाब्दर। 1055? हाँ, उरजांगरू मिलिथिला। भाबिले आश्चर्य लागे जे आजिठु प्राय 1000 वर्ष तळे भी आम भाषा पत्थରରେ लेखा जाउथिला। यह प्रकृतरे आश्चर्यजनक। अच्छा, तबे ए भाषार उत्पत्ति क्योंठु? फ्रॉम विच प्राकृत डिड द ओडिया लैंग्वेज इवॉल्व? महाराष्ट्री प्राकृत, ओड्र मागधी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत ना पारसी अरबी मिश्रणरू? एहार उत्तर हेउछि ओड्र मागधी प्राकृत। ओड्र मागधी प्राकृत? हाँ, माने सेतेबेले संस्कृत थिला पंडित मानकर भाषा, आउ तापरे साधारण लोकंक पई आंचलिक भाषा बा प्राकृतर सृष्टि हैला। आउ ओडिया सेही ओड्र मागधी प्राकृतरो ही आसीछि। बुझिगली। भाषारू एबे साहित्य आडुकु आसीवा। व्हाट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ओडिया पोएट्री? ओडिया कवितार आरंभ क्योंठु हैला बोली धरा जाए? शारला दासांक महाभारत, चर्यापद, जयदेवंक गीत गोविंद ना नरसिंह सेणंक गोपकिळी? ओडिया कवितार सबुठु पुरुणा नमूना ताहा चर्यापद बा चर्या गीतिरे देखिबाकु मिले। अच्छा। हाँ, एगुड़िक थिला बौद्ध सिद्धमानंक द्वारा लेखा जाइथिबा गीत, आउ एहार भाषा टिके सांकेतिक थिला। तापरे आसिले जणे महान कवि, हु वाज द फर्स्ट ग्रेट पोएट ऑफ ओडिशा? ओडिशार प्रथम महान कवि किए? जयदेव, शारला दास, राधानाथ राय ना गोपबंधु दास? निसंदेहरे शारला दास। आदिकवि? हाँ, आदिकवि। कारण सेही प्रथम थर पई साधारण लोकंकर कथित भाषारे गोटे विशाल महाकाव्य लिखिले। आउ तांकर कोनोसी आनुष्ठानिक शिक्षा भी नथिला।
ଠିକ୍ ତେବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରି ସାରଳା ଏଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ନୋନ୍ ଫର୍? ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ କେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ନାଥ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବିତା ନା ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଥ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଶିଶୁବେଦ ବା ଗୋରଖ ସଂହିତା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ହ୍ୱାଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଡିଡ୍ ଶାରଳା ଦାସ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଡ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଟରେଚର୍? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅନୁବାଦ, ମହାଭାରତର ଅନୁକରଣ ବା ଅନୁବାଦ, ଗୋପକେଳି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ କାବ୍ୟ? ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅନୁବାଦ ନଥିଲା। ସେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାକୁ ମିଶେଇ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ। ଏହା ଥିଲା ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ କହନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକକରଣ। ବାଃ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଶାରଳା ଦାସ? ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ମହାକବି, ଶୂଦ୍ରମୁନି, ରସବାରିଧି ନା ଆଦିକବି? ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୂଦ୍ରମୁନି? ହଁ, କାରଣ ସେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରତୀକ ବି ଥିଲା। ଠିକ୍। ଶାରଳା ଯୁଗ ପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଯୁଗ। ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରୀତିଯୁଗ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ସମୟକୁ ରୀତିଯୁଗ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ଯୁଗ, 1600-1700 ଶତାବ୍ଦୀ ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ? 1600 ଓ 1700 ଶତାବ୍ଦୀକୁ ରୀତିଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ରୀତିଯୁଗ? ହଁ, ରୀତି ମାନେ ହେଉଛି ଶୈଳୀ। ଏହି ଯୁଗରେ କବିମାନେ ଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ଚମତ୍କାରିତା, ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସମୟରେ ଅନୁବାଦ ବି ବହୁତ ହୋଇଥିବ। ହୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଜୟଦେବ୍ସ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟୁ ଓଡ଼ିଆ? ଶାରଳା ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ, ସାଲବେଗ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଏକାଧିକ କବି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହିଳା କବିମାନଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ଥିଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଫିମେଲ୍ ପୋଏଟ୍ ରୋଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ କାବ୍ୟ? କେଉଁ ମହିଳା କବି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ? ମାଧବୀ ଦାସ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ନା ସୁପ୍ରଭା ରାଉତରାୟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସ? ହଁ, ସେ ରୀତିଯୁଗରୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା କବି ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ବିଲକୁଲ। ରୀତିଯୁଗ ପରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ହୁ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ ୱିଥ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଏଜୁକେସନ୍? ସଚି ରାଉତରାୟ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଏହି ଶ୍ରେୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ରାଧାନାଥ ରାୟ? ହଁ, ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି, ଇତିହାସକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଯେମିତି ଚିଲିକା। ଠିକ୍। କବିତା ସହିତ ଗଦ୍ୟର ବି ବିକାଶ ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ନା ହାରାବଲି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି। ଆଉ ଏହାକୁ ଅବଧୂତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ବି ପୁରୁଣା ଗଦ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନୁହେଁ କି? Which text records the earliest known use of prose in Odia, dating to the 12th century? କେଶବ କୋଇଲି, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ନା ଛଅମଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ? ଏହା ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି? ହଁ, ଏହା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଲେଖାଥିବା ପୋଥି। ଆଉ ଏଥିରେ ହିଁ ଆମ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ନମୁନା ମିଳେ। ଠିକ୍। Who wrote ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣା and translated Mahabharata into Odia in the 15th century? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଶାରଳା ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ପୁଣିଥରେ ଶାରଳା ଦାସ। ମହାଭାରତ ଛଡ଼ା ସେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଆଉ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିଙ୍କ କଥା। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ରୀତି ଯୁଗା? କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ କବିମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସେ ଯୋଉଭଳି ଖେଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ବିଲକୁଲ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ। ହୁ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଶାରଳା ଦାସ ନା ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ? ଏହି ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ? ହଁ, ଯଦି ରାଧାନାଥ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଜନକ, ତେବେ ଫକୀରମୋହନ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ ମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ଗଳ୍ପର ଜନକ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ଜମିଦାର, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କୃତି। What is the theme of Fakir Mohan Senapati's famous novel 6 ମଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା? ମାନେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି 6 ମଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଆଉ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଟେମ୍ପଲ କ୍ରନିକଲ୍ସ, ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ ବାଇ ଜମିନ୍ଦାର୍ସ, ମହାଭାରତ ରିଟେଲିଂ ଆଉ ରୀତିୟୁଗା ପୋଏଟ୍ରି। ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ ବାଇ ଜମିନ୍ଦାର୍ସ। ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ? ହଁ, ଏକଦମ। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠା ଖାଲି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରାର ଆରମ୍ଭ। କେମିତି? କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟ ରାଜାରାଣୀ କିମ୍ବା ପୁରାଣ କଥା କହୁଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଗାଁର ଚାଷୀ, ତା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସାହିତ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଲେ। ଓହୋ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲ ରିଆଲିଜମ ବା ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହା ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହୁ ରଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ କୋଇଲି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର? ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କୋଇଲି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରଳା ଦାସ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟଟା ପ୍ରକୃତର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଇଲି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧରଣର କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ କବି କୋଇଲି ପକ୍ଷୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି, ମାନେ ତାକୁ ଦୂତ କରି ନିଜ ମନର କଥା, ବିଶେଷ କରି ବିରହର କଥା କୁହନ୍ତି। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା। ଯେମିତି କେଶବ କୋଇଲିରେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ ସେୟା। ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର କେଶବ କୋଇଲି ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋଇଲି। ସେ ଏହାଛଡ଼ା ଦାସଗ୍ରୀବବଧ ଓ ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମୟରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, 17th ସେଞ୍ଚୁରୀକୁ। Which work introduced a new form of prose novels in verse at the start of the 17th century? ଅର୍ଥାତ୍ 17ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ରଚନା ପଦ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଆଣିଥିଲା? ଅପସନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଷାଭିଳାଷା, ହରାବଲି, ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ହରାବଳି। ହରାବଳି। ହଁ, ଏହାର ଲେଖକ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟରେ ଭାଷା ବହୁତ ଜଟିଳ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ମିଶା ଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସରଳ, ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଗପକୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତେବେ ସେହି ସମୟର ଭାଷା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, Which authors' works include ଉଷାଭିଳାଷା and what characterizes the language of early Odia writers? ମାନେ ଉଷାଭିଳାଷା କାହାର କୃତି ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆ, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସଂସ୍କୃତାଇଜ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ରୀତିୟୁଗ ଅର୍ନେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଲ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପଟି ହିଁ ଠିକ୍। ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଉଷାଭିଳାଷା ଲେଖିଥିଲେ ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟର ଅନ୍ୟ ଲେଖକମାନେ ଯେମିତି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ ହେଲେ କି କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ରୀତିଯୁଗର ଜଟିଳ ଭାଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଷା ବେଶ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଥିଲା? ବିଲକୁଲ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାଙ୍କ ନାଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୁ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଦି ଏପିକ୍ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହାଇଲାଇଟିଂ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଲଭ୍। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଁ
କିଏ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବିକଳ୍ପ ସରଳା ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଜୟଦେବ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ। ହଁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଜୟଦେବ। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କେବଳ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମା, ଆଜିର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଆଧାର। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ହଁ, ଏପରିଟି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପିତାମହଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବର୍ଥ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଣ୍ଡ କି ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ସାରଳା ଦାସ, ଅଥର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ? ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଧି କ'ଣ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ କବି ସମ୍ରାଟ, 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଉତ୍କଳ ବାଲ୍ମୀକି, 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଦିକବି, 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ରୀତିୟୁଗ ପୋଏଟ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 15th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଉତ୍କଳ ବାଲ୍ମୀକି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ହଁ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବାଲ୍ମୀକି ସହ ଆଦିକବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସହ ମିଶେଇ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ବାଃ! ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। Which poet from Baleshwar district composed ରସକଲ୍ଲୋଳ on ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ କବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଉପରେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଜୟଦେବା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜା, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ହଁ, ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। କ'ଣ ସେଟା? ସେହି କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଆରମ୍ଭ କ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁରା କାବ୍ୟ? ହଁ, ପୁରା କାବ୍ୟ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭାଷା ଉପରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖାଏ। ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ସିଧା ସେହି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହୁ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ କବି ସମ୍ରାଟ ଅଫ୍ ରୀତିଯୁଗ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଏବଂ ରୀତିଯୁଗର କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଜୟଦେବ, ସରଳା ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହି ଉପାଧି ତ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ରୀତିଯୁଗର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ମାନେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ହେଉ ବା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ସବୁଥିରେ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁଗରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କଥା କହିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ସୀମିତ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ନା? ହଁ, ବିଲକୁଲ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବ ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ। ବାଃ! ତେବେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। Which work of ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ is considered the first ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେଉଁ କୃତିକୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ବା ଡିକ୍ସନାରୀ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ସ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୀତା ଅଭିଧାନ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୀତା ଅଭିଧାନ। ଗୀତା ଅଭିଧାନ? ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପଦ୍ୟମୟ ଅଭିଧାନ, ମାନେ କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଡିକ୍ସନାରୀ। କବିତାରେ ଡିକ୍ସନାରୀ? ଏଇଟା ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ହଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 32,300 ଶବ୍ଦ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। Whose contributions mark the division of Odia literature into pre-Sharala, Sharala and post-Sharala yugas? ମାନେ କାହାର ଅବଦାନ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 3 ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ବିକଳ୍ପ ଜୟଦେବ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସାରଳା ଦାସ। ଉତ୍ତରଟା ଏଠି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ। ମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଥିର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କେବଳ ଜଣେ କବି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଯୁଗ। ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା, Which poet institutionalized the Devadasi system and influenced Odissi music? କେଉଁ କବି ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜା, ସରଳା ଦାସ, ଜୟଦେବ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ଜୟଦେବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରାଗ ତାଳ ହିଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଆଧାରଶିଳା। ଆଉ ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟର ପରିବେଷଣ ହିଁ ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରାକୁ ହଁ, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ରୀତିଯୁଗର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ବର୍ନ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ କେଉଁ ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ 1790, ଢେଙ୍କାନାଳ 1730, କଟକ 1839, ସମ୍ବଲପୁର 1800। ସେ 1730 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ 1730। ଢେଙ୍କାନାଳ। ହଁ, ତାଙ୍କର କେଡ଼ି କଳାନିଧି, ଗୋପୀ ବିଳାପ ଭଳି କାବ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତବେ 1730 ମାନେ ସେ ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ହୁ ୱାଜ୍ ଏ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଫ୍ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜା ଡ୍ୟୁରିଂ ରୀତି ଯୁଗ? ରୀତି ଯୁଗରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମସାମୟିକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ସରଳା ଦାସ। ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ପାସ୍ ଅୱେ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା କେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: 1800 AD, 1845 AD, 1917 AD, 1789 AD। ସେ 1800 ମସିହାରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର 1800 AD। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୀତି ଯୁଗରୁ ଆଉ ଜଣେ ମହାନ କବିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ହୁ ଅମଙ୍ଗ ଦିଜ୍ ୱାଜ୍ ବୋର୍ନ ଇନ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ: ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୟ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ? ହଁ, ସେ ଗଞ୍ଜାମର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ତ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଅବଦାନ, ହ୍ୱିଚ୍ ପୋଏଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ? କେଉଁ କବି ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ: ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୟ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଢୁମ୍ପା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେ ଏହି ଲୋକକଳାକୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ବାଃ! ତେବେ ରୀତି ଯୁଗରୁ ବାହାରି ଏବେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭକୁ ଆସିବା। ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯିଏ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା। ଆପଣ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏକଦମ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବର୍ଥ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ କି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମବର୍ଷ କେତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ? ଅପସନ୍ସ: 1730 AD, ରୀତିଯୁଗ ପୋଏଟ୍ରି, 1789 AD, ଧୁମ୍ପ ସଙ୍ଗୀତ ଫାଉଣ୍ଡର, 1839 AD, ସେଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲିଡର, 1845 AD, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏଡିଟର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1839 AD, ସେଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲିଡର। ସେ 1839ରେ କଟକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କର୍ମବୀର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଠାଇଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଲିଟରାରୀ ଫିଗର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ? କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ: ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଛାପାଖାନା ବିନା ଭାଷା ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଠିକ୍। ଆଉ ସେହି ଛାପାଖାନାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜପେପର ଏଡିଟେଡ୍ ବାଇ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ସ: ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଆଶା, ସମ୍ବାଦବାହିକା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ହଉ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଖାଲି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱର। 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ସବୁଥିରେ ତାର ଭୂମିକା ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ,
ସେହି କର୍ମବୀରଙ୍କ ଉପରେ When did ଗୌରୀଶଙ୍କର ରେ ଦ କର୍ମବୀର ପାସ୍ away? କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ କେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ସ 1917, 1845, 1800, 13 ଜୁଲାଇ 1839। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1917 ମସିହାରେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର 1917। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୀତିଯୁଗ ଦେଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଭୀମ ଭୋଇ ବର୍ନ? ମାନେ ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ କେଉଁ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକ 1875, ସମ୍ବଲପୁର 1850, ଗଞ୍ଜାମ 1895 କିମ୍ବା ଯାଜପୁର 1928। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର 1850। କିନ୍ତୁ ଏହାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭୀମ ଭୋଇ 1850ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଗୁରୁ ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ କବି ହୋଇପାରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବୈପ୍ଳବିକ ଥିଲା। ଏହା ତ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେମ୍ ୱାନ୍ ମେଜର ୱାର୍କ କମ୍ପୋଜ ବାଇ ଭୀମ ଭୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, କନକଲତା ଏବଂ ନିର୍ଝରିଣୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାଁ ମନେ ରଖିଲେ ହବନି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ସରଳ ଭାଷାରେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେ ବା ସହୁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ବାଃ! ହଁ, ଏକଦମ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଓ ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କୃତି। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ଭୀମା ଭୋଇ ପାସ୍ away? ମାନେ ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ 1875, 1895, 1928 ଏବଂ 1850। ସେ 1895 ମସିହାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷର ଜୀବନକାଳ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଗାଁ ମାଟି ଆଡ଼େ ଯିବା। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱେର୍ ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ବର୍ନ? ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କେଉଁଠାରେ ଓ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଲପୁର 1850, କଟକ 1875, ରାୟଗଡ଼ା 1895 ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ 1928। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ 1875। ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିଲେ 1875 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମରେ। ସେ ସମୟରେ ବୁଝିଲେ ଅଧିକାଂଶ କବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିର ଚିତ୍ରକୁ ଲେଖାରେ ଫୁଟେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଲ ଫର୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର? ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କବି ସମ୍ରାଟ, ପଲ୍ଲୀ କବି, କଳିଙ୍ଗ କବି ଏବଂ ରୁରାଲ ଋଷି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀକବି ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଉପାଧି ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ନଈ, ପୋଖରୀ, ଋତୁଚକ୍ର ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜ ଗାଁରେ ବସିଛେ। ଏକଦମ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଦିଶରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେମ୍ ୱାନ୍ ଫେମସ୍ ପୋଏମ୍ ବାଇ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଲ। ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତାର ନାମ କୁହନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଉପାଧି ପଲ୍ଲୀ କବି ଆଉ କୃତି ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ସହଜ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଝରିଣୀ,
ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ କନକଲତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା। When did ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଦ ପଲ୍ଲୀକବି ଡାଇ? ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ 1928, 1875, 1895 ଏବଂ 1937। ସେ 1928 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ 1875ରେ ଜନ୍ମ ଆଉ 1928ରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ରଚନା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସାହିତ୍ୟରୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସମାଜସେବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗକୁ ଯିବା। ଆମେ କଥା ହେବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ମାତା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବର୍ନ? ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 1886, ପୁରୀ 1877, କଟକ 1897 କିମ୍ବା ଯାଜପୁର 1928। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ 1877। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1877ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମାଜସେବୀ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ବି ଅତୁଳନୀୟ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which newspaper did ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ start and in which year? ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେଉଁ ଖବରକାଗଜ ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ନିଆଖୁଣ୍ଟା 1938, ଦ ସମାଜ 1919 ଏବଂ ଟୁଆ ଟୁଇ ଟୁଇ 1957। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦ ସମାଜ 1919। ସେ 1919 ମସିହାରେ ଦ ସମାଜ ସାପ୍ତାହିକ ଖବରକାଗଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମାଜ କେବଳ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ନଥିଲା, ବୁଝିଲେ, ଏହା ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର। ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଥିଲା। ହଁ, ଏହା ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉଠାଉଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା ସବୁଥିରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ, Where and when was ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର born? ସେ କେଉଁଠାରେ ଓ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀ 1877, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 1886, କଟକ 1897 ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର 1956। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 1886। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର 1886 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବିପ୍ଳବୀ ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଲେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, Which awards did ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର receive for his literary works? ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 1971, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି 1927, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ସେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଠ କଙ୍କାଳ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ଭଳି କୃତି କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଶୋଇଥିବା ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ। ତାଙ୍କର ସେହି ବିପ୍ଳବୀ ଭାବନା କେବଳ କବିତାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ରିକା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେମ୍ ୱାନ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ବିକଳ୍ପ ଦ ସମାଜ, ନିଆଖୁଣ୍ଟା, ମୃଗୟା ଏବଂ ଅଭିଯାନ। ଏହା ହେଉଛି ନିଆଖୁଣ୍ଟା। 1938 ମସିହାରେ ସେ ନିଆଖୁଣ୍ଟା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ନିଆଖୁଣ୍ଟା ବିଷୟରେ? ତାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟର ନେତାମାନେ ଡରି ଡରି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସତରେ? ହଁ, କାଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥିବ। ଏହାଛଡ଼ା 1957ରେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ବାଃ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେତେ ରୂପ!
ଏବେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ଯିବା, ଯାହା ହେଉଛି ନାଟକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଲିଟରେରୀ ଜନ୍ର ଇଜ୍ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଇମେରିଲି ନୋନ୍? ମାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପରିଚିତ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ: ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ଓଡ଼ିଆରେ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆରେ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚିତ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆଉ ମଞ୍ଚ ଜଗତର ଜଣେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ ସବୁ ବିଷୟରେ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଏଟରକୁ ସେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏକଦମ। ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇଟଲ୍ ୱାଜ୍ କନଫର୍ଡ ଅନ୍ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଇ ଗଜପତି ଅଫ୍ ପୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? ପୁରୀ ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଓ କେଉଁ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ: ଉତ୍କଳମଣି 1919, କବିଚନ୍ଦ୍ର 1927, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 1956 କିମ୍ବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 1971। ତାଙ୍କୁ 1927 ମସିହାରେ କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଉ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ନ? ସେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ: ପୁରୀ 1877, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 1886, କଟକ 1897 ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା 1928। ସେ 1897 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିଲେ 1897 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କିରେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଭଳି ନାଟକ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପରେ ତାଙ୍କୁ 1971ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ବାଃ! ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ପଲ୍ଲୀପ୍ରୀତି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ୱର ଆଉ ଶେଷରେ କାଳୀଚରଣଙ୍କ ନାଟ୍ୟକଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। What significant recognition did କବିଚନ୍ଦ୍ର receive in 1971? ଅର୍ଥାତ୍ 1971 ମସିହାରେ କବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, କବିଚନ୍ଦ୍ର ଟାଇଟଲ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ? ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ। କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି। କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧିଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମିଳିଥିଲା। 1927ରେ ପୁରୀର ଗଜପତି ଦେଇଥିଲେ। ଓହୋ, ବହୁତ ଆଗରୁ। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ 1971ରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଅନଦର ଶଙ୍କର ରାୟ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଲିଟରେରୀ ଫୋକସ୍? ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକ, ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରି ଓନ୍ଲି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବେଙ୍ଗାଲୀ ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍କସ୍, ବାଲାସୋର, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ନୋଭେଲ୍ସ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଙ୍ଗଳା କବିତା ଓ ଓଡ଼ିଆ କୃତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ବେଶୀ ଲେଖୁଥିଲେ? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ କବି ଓ ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦୁଇ ସଂସ୍କୃତିର ସେତୁବନ୍ଧ ଭଳି। ବିଲକୁଲ। ଡୁ କଙ୍କଟା ଓ ଜାପାନେ ଭଳି କୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦ୍ୱିଭାଷୀ କବିଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା's literary figures authored 17 books of poems including 7 in ଓଡ଼ିଆ? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ 27ଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 7ଟି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମନୋଜ ଦାସ, ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର,
ଯେ ଭାରତର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ କବି। ଏକଦମ। ସେ କଟକରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେ ପେଶାରେ ଥିଲେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ। ଓଃ, ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ହଁ, ତେବେ ସେ ମୋଟ 27ଟି କବିତା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 7ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ। ତାଙ୍କର ଅ ରେନ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହଁ, ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୃତି। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଲିଟରେରୀ ଫିଗର ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିସିଭଡ୍ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଆଣ୍ଡ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆନନ୍ଦାଶଙ୍କର ରାୟ, ଜୟନ୍ତା ମହାପାତ୍ର, ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମନୋଜ ଦାସ। କଥା ସମ୍ରାଟ ମନୋଜ ଦାସ। ବିଲକୁଲ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖକ। ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିଗନ୍ତ, ଅମୃତଫଳ ଭଳି ଅନେକ ରଚନା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ? ହଁ, 2001 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯାଦୁ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେରୀ ଫିଗର ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଇନ୍ 1993 ଆଣ୍ଡ ଲେଟର ଦ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଣ୍ଡ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ? କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ 1993ରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଏବଂ ପରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ମିଳିଥିଲା? ଅପସନରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତା ମହାପାତ୍ର, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମନୋଜ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ହଁ, କଟକରେ ଜନ୍ମିତ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଦ୍ୱିଭାଷୀ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ। ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟପଦୀ ଓ ଶବ୍ଦର ଆକାଶ ଭଳି କୃତି ପାଇଁ 1993ରେ ମିଳିଲା ଜ୍ଞାନପୀଠ, ଯାହାକି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ମାନ। ଏକଦମ। ତାପରେ 2002ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଉ 2010ରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ। ବାଃ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ମାନ! ହଁ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସେହିପରି ଅତୁଳନୀୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଜନରା? ମାନେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ କ'ଣ? ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକ ପୋଏଟ୍ରି, ବାଲାସୋର ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଜଗତସିଂହପୁର ନଭେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ କିମ୍ବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସେସ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ଉପନ୍ୟାସ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପା। ଠିକ୍। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକା ଓ ଗାଳ୍ପିକା। ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ, ଗଙ୍ଗା ଶିଉଳି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଛି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଉଭୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଲିଟରେରୀ ଆୱାର୍ଡ ଡିଡ୍ ଆନନ୍ଦା ଶଙ୍କର ରୟ ରିସିଭ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍କସ୍? ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଭାଷୀ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି କହିବି, ଏକ ସେତୁବନ୍ଧ ଭଳି ଥିଲା। ଠିକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହାଉ ମେନି ପୋଏଟ୍ରି ବୁକ୍ସ ଡିଡ୍ ଜୟନ୍ତା ମହାପାତ୍ର ଅଥର ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍? ଜୟନ୍ତା ମହାପାତ୍ର କେତୋଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଭାଷାରେ? ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 27 ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଇଂଲିଶ, 27 ଟୋଟାଲ 7 ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ, 15 ଇଂଲିଶ ଓନ୍ଲି ଆଉ 7 ଓଡ଼ିଆ ନଭେଲ୍ସ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବି ଟିକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭଳି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ। ବିଲକୁଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 27 ଟୋଟାଲ 7 ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ, ମାନେ ମୋଟ 27ଟି, ଯେଉଁଥିରୁ 7ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଓ ବାକି ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ କବି ନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଏହି ପଏଣ୍ଟଟି ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବେଶ୍, ଏବେ ଏକ ବହୁତ ମଜେଦାର ପ୍ରଶ୍ନ। ନେମ୍ ଦ ୱାର୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟିଂ ସନ୍ଥାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଓରାଲ ପୋଏଟ୍ରି ବାଇ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର? ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କେଉଁ କୃତିରେ ସାନ୍ତାଲ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ମୌଖିକ କବିତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି? ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଅନଏଣ୍ଡିଂ ରିଥମ୍ସ କିମ୍ବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ଅନଏଣ୍ଡିଂ ରିଥମ୍ସ। ଅନଏଣ୍ଡିଂ ରିଥମ୍ସ। ଏହା ତ ଖାଲି ଏକ ବହି ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦସ୍ତାବେଜ। ମୌଖିକ କବିତା ମାନେ ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଖାଲି ପାଟିରେ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସମୟ ସହିତ ହଜିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଆୱାର୍ଡ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା's ଟପ୍ ନୋଭେଲିଷ୍ଟସ୍? କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔପନ୍ୟାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଫେଲୋସିପ୍ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ଆମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଇସାରା ଦେଇଛୁ। ହଁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର। ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ। ହଁ, ଜ୍ଞାନପୀଠ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହି ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଜଣେ ଲେଖକର ସାହିତ୍ୟକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମିଳେ। ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖରୁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଏକଦମ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ହିଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲେଖିକା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ବାଃ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକୃତିର ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ଥିଲା। ହଁ, ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେବଳ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନକୁ ବୁଝିବା ବି ଜରୁରୀ। ବିଲକୁଲ।